अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल गट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, अज आपां चले जनाब सियालकोट ते उत्थे इन्हां ने साडे बहुत ही प्यारे वीर भरा चौधरी तैयब साहब ते उन्हां नूं आपां दित्ता सी छोटा जिहा मशवरा कि पूरी दुनिया जिहड़ी है बिजली के बिलों तो तंग आ गई है ते मोटर जिहड़ी हैगी है दूसरा पीटर वगैरह उन्होंने तो भी तंग ने डीजल तो तुसीं भी ना थोड़ी जी तब्दीली करो तो आओ सोलर वाली साइड से अल्लाह का शुक्र है भी उन्हें थोड़ी जी साड़ी गल मन्नी तो वो आए ने जनाब सोलर सिस्टम वाली साइड से फिर उन्होंने जनाब प्लेटां वगैरह इत्थों तो पंप शंप दीपालपुरों लैके दवाया तो इत्थों की एक निजी कंपनी है जनाब उन्हें जाके उत्थे सैटअप लगवाया सी तो सैटअप गया बहुत वधिया चल आपां अज चले हैं स्पैशली जनाब उन्होंने मुबारकबाद देवन तो नाल ही उन्होंने ट्यूबवैल में वेखांगे भी कितना पानी दिंदा है। तो मैं चलिया तो मेरे साथ अदील अफजल है गड्डी 'च बैठा है तो अगू रस्ते मैं लवांगा जनाब अपना बहुत ही प्यारा वीर चौधरी साजिद हुसैन साहब मल्टी लेज़र वाले तो इकट्ठे जावांगे तो इकट्ठे जाके मुबारकबाद देवांगे चौधरी साहब नूं। आओ चलिए सफ़र का आगाज़ करिए तो अल्लाह ताला सानू जनाब खैरी सलामती ले जावे तो खैरी सलामती ही लियावे। तो आओ चलिए सफ़र का आगाज़ करने हैं। मेरे किसान वीरो असां पहुँच गए जी दीपालपुर तो मल्टी लेज़र सोल्यूशन चौधरी मोहम्मद साजिद साहब इत्थों जनाब चौधरी साहब नूं नाल लैने तो फिर इंशाअल्लाह ताला सीधे जनाब सियालकोट वाली साइड पर चेक कर लो लेज़र वगैरह चौधरी साहब के सारा खत्म उन्होंने जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? हाँ मशीना वगैरह हर चीज़ चेक कर लो किसान वीरो तो मजीद मालूमात भी तुहानूं देवांगे इंशाअल्लाह ताला। तो किसान वीरो सारा एड्रैस वगैरह पढ़ लो चेक कर लो जी। इन्हां नंबरों से तुसीं रब्ता कर सकते हो। अगर किसी दोस्त ने जिस तरह का भी लेज़र लेना होगा तो साढ़े भरा चौधरी मोहम्मद साजिद हुसैन कोल अवेलेबल है हर तरह के। तो जो ही वो आते ने तैयारी करते पे ने असा जाना है तो पहले भी दसिया भी चौधरी साहब को चौधरी तैयब हुसैन साहब को सियालकोट तो इकट्ठे जाना जी या आते हैं फिर असी निकलने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इस वीडियो के मैं जिक्र करता चलना भी 5 लाख तो लैके 7-8 लाख तक हर तरह के लेज़र किराए मौजूद ने। 0 मीटर तो वारंटी 2-3 साल की तो किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना। तो तहसील दीपालपुर है, ज़िला उखाड़ा तो पाकपत रोड है जी तो सामने टोटल पंप है। तो लै भी किसान वीरो साडा भरा चौधरी मोहम्मद साजिद हुसैन साहब तशरीफ लै आए ने जी तो शोरूम दे ते मिल के बड़ी खुशी हुई जी। तो दोस्तों असी हुण इंशाअल्लाह ताला इत्थों निकलांगे सियालकोट वास्ते तो उम्मीद है मेरा भरा तैयार होके आ गया है। ओके हो गया जी? हाँ जी। तो नाल ही सानू ना मैं वीडियो बनाई है अपने दोस्तों वास्ते दूसरे लेज़रां दे बारे ये मैंने जानती बारे तुसीं एक क्लिप दसो भी अजकल रेट की चल रहे हैं व्हाट्सअप जी मार्केट के हालात चल रहे हैं ना अजकल। हाँ जी वो हिसाब नाल रेट का अप डाउन होते रहते हैं लेकिन उम्मीद करने इंशाल्लाह आगे वक्त आने वाला अच्छा होएगा। उम्मीद तो दुनिया कायम है। बहरहाल जो साढ़े को रेट स्टार्ट हो रहे हैं ना वो 6.5 तो 8.5 तक साढ़े को अच्छी अवेलेबिलिटी है। अच्छे लेज़र जो 6.5 तो 8.5 तक पिछले साल मेरे ख्याल 5 तो हैगा हाँ 5.90 5.95 तो रेट लेकिन कीमतों के हिसाब नाल आए दिन वधियां रहिंदियां ने जी ठीक ते 6.5 तो 8.5 तक मतलब 260 गाजी वाला ट्रैक्टर जिहड़े हैगे ने उन्हां वास्ते भी अवेलेबल है लेज़र अवेलेबल है ने 4x4 ਲਈ 10 फुटे लेज़र भी अवेलेबल है ने हर साइज अपने को अच्छा हाँ ये जो 10 फुटा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 मिनट ਦੀ ना एक्चुअली व्हाट्सअप अजकल जो आने वाला वक्त है उन्हें मैं अक्सर वेखता रहना मैं कि 4x4 ट्रैक्टर के उत्ते बड़े जिम्मेदार जोर पाते पे ने जी जो वड्डा 4x4 ट्रैक्टर की बचत काफ़ी ज़्यादा है वो इनका लेज़र अगर आप जिथे पहले 8 फुट का 7 फुट का चलता है
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ 4x4 ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇੜੇਗਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ 4x4, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ 10 ਫੁੱਟ ਨੂੰ। ਹਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ 10 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ 4x4 ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਆਜੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੋਵਣ? ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਟੇੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਸ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖੜਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਬਲੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ 8.5 ਇੰਚ ਦਾ ਬਲੇਡ ਲਾਤਾ ਹੈ। 8.5 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5.5 ਇੰਚ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਟੋਟਲ। ਇਹ 6 ਸੂਤਰ ਦਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਲੇਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, 10 ਮਤਲਬ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਗਈ। ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਚੱਲ ਇਹ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸੂਤਰ ਪੂਰੀ 4 ਸੂਤਰ ਮੋਟੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੇਨ ਪੈਪ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ 7 ਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਫੱਟਾ 7 ਮਿਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸੂਤਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਸੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ 4 ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਸੂਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਗਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਲੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਵਿਲਾਇਤੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਲੇਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਨਿਊ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਡੰਡੇ, ਇਹ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਡੰਡੇ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ठीक हो। दोस्तों चेक कर लो कितना मजबूत लोहा लगाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया तकड़ा। अंदर भी कम हो रही है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? हर मिस्त्री अपनी अपनी जगह ते ना ते बना दे ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेशक जी बेशक। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ,
ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਾਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਆ ਲੈਂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਖਰਾਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। हर चीज़ दोस्तों तैयार हो रही है, मैकेनिक लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। कारीगर अपने अपना हुनर बखाते पे ने, हर चीज़ तैयार कर रहे हैं। ठेके तो नहीं बनती, मतलब किसी को अगू नहीं बनवा ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ। मतलब किसी को नहीं बनवाना, लेबल अपना नहीं बेचना है जी। मतलब भी अपनी चीज़ तैयार करांगे, अपना ही लेबल अपना ही नाम मतलब बेचांगे। ये नहीं होना भी किसी कंपनी को बनवा लें या सज्जे खब्बे नाम उत्ते लगा दिता, मतलब अपना नाम अपना ही हर चीज़। माशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियां देवे जी। किसान वीरो चेक करो, रंग शंग नहीं होया, देख सकते हो इसकी मजबूती, बैक साइड तो देख लो। पेंट शेंट हुआ पे मुकम्मल तैयार हो गया, एक तरह मुकम्मल तैयार हो गया। और सामने भी ग्रीन ही तैयार हुआ गया। अच्छा दोस्तों 10 फुट है जी। हाँ जी 10 फुट भी चेक कर लो। इस बलान जनाब 4x4 ही खिंच सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है भाई थानू ये वीडियो भी पसंद आई होगी। नंबर शंबर लिखे हुए हैं, इस पर रब्ता कर सकते हो। वधिया हो गया माशाल्लाह जी, बहुत सोहनिया चीज़ां बनाते पे हो, बहुत ही सोहनिया। थैंक यू। तो दोस्तों हुण असां जनाब इत्थों निकलते पे दीपालपुरों, तो वैगनर आप इत्थे रोक दी है। तो अपने वीर भरा की वड्डी गड्डी तो चौधरी साहब आप हम बड़ी तो जा रहे हैं, ताकि चौधरी साहब कहते हैं भी वो थोड़े जे औखे होवांगे, ये सौखे जावांगे कि वो वड्डी है तो सुकून ना जाएगी। तो चलो जी अल्लाह ताला सानू ये सफ़र जो ना खैरी सलामती जाइए तो खैरी सलामती वापस आइए। तो दीपालपुर निकलन लगे हैं जनाब। तो जो ही चौधरी साहब को पहुँचांगे फिर लाहौर तो अगे फिर सियालकोट वाली साइड से संभड़ियाल, उत्थे सानू मेरा ख्याल है साडा भरा लैन वास्ते आया होगा या कोई बंदा भेजेगा जो सानू कोई रिसीव करेगा। जी दोस्तों आप जनाब वहाँ आ गई सर कि कोई और जगह है? जंबर आ गया। अच्छा जंबर आ गया, तो ठीक हो गया। और सामने देखो दोस्तों दरिया है, दरिया नहीं बल्कि नहर है। तो खुशामदीद जंबर। इतों जो लाहौर है मेरा ख्याल है भी किलोमीटर रह गए ने, वेख के दसने। अच्छा ठीक हो गई, तकरीबन 54 किलोमीटर लाहौर है दोस्तों। तो फिर लाहौर पहुँच के मोटरवे दे सीधा जनाब सियालकोट संभड़ियाल नो। तो मेरे किसान वीरों जिस तरीके आबादी वधी है, गड्डियाँ वधियां ने, ट्रैफिक हाई हो गई है, गड्डी टोरने तो टुरदी कोई नहीं समझ लो। या स्पीड तो 70-80 टच करती तो अगे ट्रैफिक जाम तो फिर हट के 20-30 की स्पीड से आ जाती है। लाहौर छांगा मांगा सज्जी साइड से अगे जिन्हें आम छांगा मांगा आ जा सीधा। जिस तरीके ट्रैफिक वधी इस तरीके ये रोड जोड़े ना इन्होंने चौड़ा किया जाना चाहिए है। जे अगर चौड़ा नहीं करते तो फिर इन्हों की जनाब मरम्मत सोहनी की जाए, ट्रैक जोड़े ने उन्होंने ठीक किया जाए ताकि ट्रैफिक की जी स्पीड है वधे तो जी ट्रैफिक स्लो होंगी ये ना हो, ताकि मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल नूं आसानी ना पूरे टाइम से पहुँच सकन। तो अगे जनाब जो आप फिर पहुँचने हैं मोटरवे तो फिर तुहानूं मोटरवे का नज़ारा विखाने हैं तो फिर सीधा सियालकोट, क्योंकि रात हो जासी। तो कोशिश करांगे अपने दोस्तों रस्ता शेयर करांगे भी ताकि किसी होर ने भी उस साइड से जाना हो तो आसानी ना जा सके।
ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਚੂੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਸ਼ਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚਾ ਯੂ ਟਰਨ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਮੋਟਰਵੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਨਾਬ ਠੋਕਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ 46 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤੈयब ਭਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਲਤਾਨ M3 ਮੋਟਰਵੇ M2। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਟਰਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੱਬੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਕਿਲ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਂਚਰ, ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਪੈਂਚਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੂਏ ਵਾਲੇ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਏ ਵਾਲਾ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਚਰ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ? 4। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਬਣਨਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਵਾ ਉਹ ਭਰਾ ਲਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਫਿਰ ਛੁਰਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ 800 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਸਣ ਦੇ।
ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਆਇ ਕਰੋ ਸ਼ਾ। ਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ, ਵੈਲਕਮ। ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੈਪੀਐਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਿਖਾਈਏ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਆਨਰ ਫਾਰ ਮੀ। ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਲਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਪੇ ਥੱਲੇ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਜਨਾਬ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਰਿਟਨ ਲਿਆਓ ਯਾਰ। मेरा दूसरा ही था ना, कोई भी नहीं सिखाना, सिर्फ मेहमान होना, मेहमान वास्ते चलो। साढ़े सियालकोट ही नहीं ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਸੈਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਤਾਬਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। माशाल्लाह काफ़ी खुला तो लंबा, जैसे पुराने ज़माने में पता नहीं बन गया ਸਾਡੇ ਬਾਬਰ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। दोस्तों माशाल्लाह वधिया पग बैंकर नजर तो नहीं पा लगे आदमी शीशे में देखा लेकिन महसूस भी बहुत ही वधिया है सोहने अंदाज ना सभी चौधरी साहब ने जिस तरीके पहले जमाने में चौधरी साहब खुद इस तरह बनते हैं। सब हो गया जी ठीक है। पूरे स्टैंड बाय ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਈ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। मोहब्बत है जी। हाँ मोहब्बत अंत पेरेंट्स मोहब्बत और भी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਪੱਗ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਹਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नवरत्न शोर से पहले अपना भी नाम बनना चाहते थे। जी ठीक है। जबरदस्त जी। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ छोटा इधर आना। ਉਹੀ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ हाँ गुड हो गया जी। मैं समझा भी तो सब रह गए ने। ਬਣਾ ਲਾ। गुड हो गया। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ